Good afternoon, all of you. So, we are discussing our third chapter, right? Third chapter, that is Indian Constitution, rights and duties. Okay. So, in our last class, we studied that our six fundamental rights, and we already uh, discussed that the three fundamental rights, which are the right to freedom, right to equality, and right against exploitation. So these three were we already covered. Then now we move on to the fourth fundamental rights, that is right to freedom of religion. Right to freedom of religion means we have the choice. We have the choice either uh, in any religion, we have the right to part of the any religion. Okay, we have the right to part of any religion as our own wish, right? Okay, so the right to freedom of religion means we have the right to part of any religion as we wish. That is right to freedom of religion. അപ്പോൾ ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനും ഉള്ള അവകാശം, നമ്മൾ ജനിച്ച മതത്തിൽ തന്നെ എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾ ജനിച്ച മതത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനും അതിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനുമുള്ള ഫ്രീഡം ഓർ അവകാശം ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ. സോ there is no official religion for India. India does not promote any religion, but religious freedom is ensured by our constitution. There is no official religion of our India. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിനൊരു ഔദ്യോഗികപരമായിട്ടൊരു മതമൊന്നുമില്ല, അല്ലേ? പല രാജ്യങ്ങളും എന്താണ്, ഒരു മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയായിരിക്കും അറിയപ്പെടുക. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. Then India does not promote any religion. Our India, which consider all the religions are equal. Okay. But religious freedom is ensured by the constitution. But our constitution ensured the religious freedom to one and every citizens in our country. Okay. So right to freedom of religion means right to profess, practice, and propagate any religion. We have the right to profess, practice, and propagate any religion. നമുക്ക് ഏതൊരു മതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവാനും അതിലെ പ്രാക്ടീസ്, അതിലെ എന്താ പറയുക, കസ്റ്റംസ്, ഓരോ ആചാരാനുഷ്ഠാന രീതികളുണ്ട്, റിച്വൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശവും. ദെൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് എനി റിലീജിയൻ, മതം എന്താണ് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള, അതായത് ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാളെ ഒരു മതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മതത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രൊപ്പഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ആശയങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഉള്ള റൈറ്റ്. Then freedom to establish and maintain institution for religious and charitable purpose. And this fundamental right also enable the freedom to establish and maintain the institutions. അതായത് മതത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ മതപരമായിട്ട് ഓരോ ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആസ് എ ചാരിറ്റി there are so many educational institution under the control of different religion. അപ്പോൾ നമ്മളെ കേരളത്തിൽ തന്നെ അറിയാം, ഓരോ മതത്തിൻ്റെയും കൺട്രോളിൽ ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന്, അല്ലേ? അവരെന്തിനാണ് അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? സമൂഹത്തിലെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു വളരാൻ, അല്ലേ? ഒരു ചാരിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ദെൻ
റൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ടാക്സേഷൻ ഫോർ പ്രൊമോട്ടിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ റിലീജിയൻ. ഒരു പ്രത്യേക മതം മാത്രം അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിനെ മാത്രം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, അതിനെ മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന തരത്തിലൊക്കെ ഉള്ള പ്രാക്ടീസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും അത് റൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ്, അതിൽ നിന്നൊക്കെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ്. So we have the right to part of any religion, practice rituals and also propagate them. But the highlight or the taxation for promoting a particular religion is a violating this law, violating the fundamental right. Okay, so right to religion is or freedom of religion is also the a part of our fundamental right. Okay, clear. Then fifth one, that is cultural and educational right. Cultural and educational right. സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായിട്ടുള്ള അവകാശം. Cultural and educational right. Right of the minorities to maintain their culture. We have the right to maintain our culture. നമുക്ക് നമ്മളുടെ കൾച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് കൾച്ചറുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മളുടെ കൾച്ചർ ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരു സൊസൈറ്റിയുടേത്. അപ്പോൾ ഓരോ കൾച്ചറിനും അതിൻ്റേതായ വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള കൾച്ചറുകളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. Then Article 29 provides that any section of the citizens residing in any part of India practicing different language, culture and script shall have the right to conserve and develop these. That is the Indian Constitution, that is the Article 29. In our Constitution, Article 29 says that. എന്താണ് Article 29 പറയുന്നത്? സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി സിറ്റിസൺ റിസൈഡിങ് ഇൻ എനി പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയുടെ ഏത് ഭാഗത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്കും പ്രാക്ടീസിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ്, ഓക്കെ, വ്യത്യസ്ത ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. കൾച്ചർ ആൻഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഷാൾ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു കൺസേർവ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ്. അപ്പോൾ വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവർ, വിവിധ സംസ്കാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർ, അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ കൾച്ചർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും കൺസേർവ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുമൊക്കെയുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്. Then next, religious and linguistic minorities have the right to establish and administer educational institution of their own choice. That is the religious and linguistic minorities. അതായത് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്? പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. Then our constitution as a part of the educational right, our constitution says that, our constitution enable that the children between 6 to 14 years they must provide the free and compulsory education. Okay, Article 21 clause A, Article 21A which describe that, the constitutional Article 21A which describe that free and compulsory, നിർബന്ധം, free and compulsory education between 6 to 14 years. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായതിൻ്റെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 6 മുതൽ 14 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധിതവും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകണം എന്നാണ്.
ഓക്കെ, നിർബന്ധിതവും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം. രാജ്യത്തെ ഏതൊരു കുട്ടിക്കും എന്താണ് ഈ ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈറ്റിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരാൾക്കും അവകാശമില്ല. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ, ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ വിടാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറ്റമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെതിരെ കേസെടുക്കാനുള്ള, അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിന് തന്നെ പിന്നെ സ്വമേധയാ കേസെടുക്കാനുള്ള അവകാശമൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ ദി കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 6 to 14 years. Okay. Then the last one, that is right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies. The Constitutional proposes remedial measures if the fundamental rights are violated. This is known as the right to constitutional remedies. If in any cases, if there is any case of violating the fundamental rights, we have the right to constitutional remedies. അതായത് നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ 5 ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇതിലേതെങ്കിലും വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഹനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വി ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ്. നമുക്ക് എന്തിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്? ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് അതിന് പരിഹാരം കാണാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. നമുക്ക് നേരെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹൈക്കോർട്ടിലോ സുപ്രീം കോർട്ടിലോ എൻട്രി ചെയ്യാം, അപ്പീൽ കൊടുക്കാം. നമ്മളുടെ ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻ കേസ് ഓഫ് violation of the fundamental rights, we can directly approach high court or supreme court. We can direct approach to the ഹൈ കോർട്ട് ഓർ സുപ്രീം കോർട്ട്. അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ 10 വയസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ എന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വിടുന്നതിന് പകരം എന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹസാഡസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചൈൽഡ് ലേബർ ചെയ്യിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്? നേരെ ഹൈക്കോടതിയിലോ സുപ്രീം കോടതിയിലോ ചെന്ന് കേസ് കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് ഇന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സൊക്കെ നിഷേധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേസ് കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ്. If in any case of fundamental violation, we have the right to constitutional remedies. We can directly നേരിട്ട് തന്നെ എവിടെ പോകാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്? We can directly approach to ഹൈക്കോർട്ട് ഓർ സുപ്രീം കോർട്ട്. അത് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിൻ്റെ കേസിന് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകതയാണ്. കാരണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, മനുഷ്യൻ്റെ ലൈഫുമായിട്ട് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പീസ്, സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അത് ഇംബാലൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ടും മൊത്തത്തിൽ ഇംബാലൻസ് ആയി മാറും. സോ അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്താണ്? കമ്പൽസറിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ. ഓക്കെ, സോ we studied 6 fundamental rights, which are the right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, right to constitutional remedies. Today we discussed about 3 fundamental rights, that is right to freedom of religion. We have the right to as a part of any religion. Okay, we have the right as our own wish. Then cultural and educational right. We have the right to preserve or conserve our culture, protect our culture. And educational right means each and every children between the age group of 6 to 14 have the right to achieve free and compulsory education. That is cultural and educational right. Then last one, right to constitutional remedies. ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള അവകാശം. റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് മീൻസ് if in any case of violation of the fundamental rights,
we have the opportunity, or we have the chance to അപ്രോച്ച് ഡയറക്റ്റ്ലി ഹൈക്കോർട്ട് ഓർ സുപ്രീം കോർട്ട്. നമുക്ക് എന്താണ് ഹൈക്കോർട്ടിലോ സുപ്രീം കോർട്ടിലോ നേരിട്ട് ചെല്ലാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ദി റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് all of you clear all these fundamental rights. Okay, thank you.